वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सॉरी 2-3 मिनट लेट हो गया बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। 13339 गगनदीप कौर आई थिंक ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैम एम आई ऑडिबल? एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, थैंक यू गगन। So I'm going to share my screen with you. ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ before I start the class? ਕੱਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? Please raise your hands. नहीं तो फिर ਅਸੀਂ स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मेरा क्वेश्चन कल ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ मीनिंग ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਮ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीशियस? मीनिंग ऑफ मैम प्रीशियस can you spell it out? मैम PRECIOUS। it's precious precious ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ precious ਠੀਕ ਹੈ। ओके मैम ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ precious stones ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਨੇ precious। हाँ जी very precious बहुत कीमती। ओके मैम ओके मैम थैंक्स मैम। हाँ जी महकप्रीत। मैम ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। So I'm going to start today's topic that is a bit different, interesting also. So today's topic is ailments and diseases. Ailments and diseases. Ailments भी हो गई बीमारी, disease भी हो गई बीमारी, but the basic difference is जिवें ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ disease ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ बीमारी ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ डायबिटीज है या ਇਹ बीमारी है ना कोई बीमारी ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ailment ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਿਕਨੈਸ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ailments ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਸੋ ailments and diseases ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੁਡੇ। we'll do names of ailments and diseases. So first is acne, ACNE, acne. Acne ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਲ ਮੁਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡ ਜੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਹਾਸੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ so they are called acne ਠੀਕ ਹੈ।
then is ANEMIA, ਇਹਦੇ spelling ਕਈ ਵਾਰ ANAEMIA ਵੀ ਆਉਂਦੇ हैं, ANEMIA, both are correct. This is anemia. anemia anemia ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ that is called anemia. anemia, BALDNESS, baldness, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ baldness. baldness. ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਰੁਕ ਜਾਓ, let me complete 10 or 15 words, then we will have question answers. baldness ਹੁੰਦਾ ਗੰਜਾਪਨ, BALD, bald, bald ਹੁੰਦਾ ਗੰਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। bald ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਹੈ ਉਹ bald eagle ਹੈ, ਈਗਲ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਈਗਲ ਗੰਜਾ ਹੈ ਨਾ, bald eagle ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇ baldness ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਜਾਪਨ, ਲਾਈਕ हेयर लॉस हो गया है ना, सिर दे वाल नहीं रहे ते ਉਹਨੂੰ ਗੰਜਾਪਨ, that is baldness. Like we can say he has been suffering from baldness since 3 years or 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਜਾਪਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਜਾਪਨ is baldness. Next is blindness. blindness is ਅੰਨਾਪਨ, blind means ਅੰਨਾ, blindness ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ blindness ਆ ਗਈ, ਅੰਨਾਪਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ blindness ਮਤਲਬ ਅੰਨਾਪਨ, blindness. Then CATARACT is cataract. cataract ਹੁੰਦਾ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਤੀਆ ਇਜ਼ ਕੈਟਰੈਕਟ, ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸੋ ਕੈਟਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਕੈਟਰੈਕਟ। Then is tuberculosis. tuberculosis ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ TB, ਹੈ ਨਾ, TB ਮਤਲਬ it is very much related to your lungs, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ it takes a long time to heal. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ hand raise ਕਰੇ, please let me complete 10 words, then we will have question answers, please. tuberculosis मतलब TB, tuberculosis. Then is cough. cough means khang, cough, 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 TOUGH, tough, ROUGH, rough, DOUGH, dough, ठीक है। COUGH, cough, TOUGH, tough, ROUGH, rough, but DOUGH, dough, ਉਹਨੂੰ ਡੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਡੋ। ਸੋ ਕਫ ਮੀਨਸ ਖੰਗ, ਕਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਫ। Then is DEAFNESS, deafness. deaf ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ deafness ਮਤਲਬ ਬਹਿਰਾਪਨ, ਬੋਲਾਪਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ that is deafness, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਨੈਸ ਆ ਗਈ। ਡੈਫਨੈਸ ਮਤਲਬ ਬਹਿਰਾਪਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਇਟ ਸਟਾਪਸ, ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, that is called deafness. Next is diabetes.
DIABETES, डायबिटीज। डायबिटीज ਹੁੰਦਾ है शक्कर रोग जिन्हों पंजाबी विच कहा जाता है ना, डायबिटीज जिन्हों शुगर भी ਅਸੀਂ कह ਦਿੰਦੇ हैं। एक्चुअली डायबिटीज की है ਤੁਹਾਡੇ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ। प्लीज ਜਿਹੜੇ हैंड रेज बार-बार कर रहे हैं, let me complete some words, then we will have questions. I am requesting you again and again, let me complete at least 10 words कर लेना, उसके बाद ਆਪਾਂ क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं। डायबिटीज ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ, ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਟ ਡਸ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਓਬੇਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ व्हेन इट स्टॉप्स वर्किंग, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ। ਸੋ दैट इज डायबिटीज, डायबिटीज, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू रिपीट। एक्ने, एक्ने ਹੁੰਦਾ ਹੈ कील मुहासे, ਤੁਹਾਡੇ पिंपल्स वगैरह ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ रेड हो ਜਾਂਦੇ ਆ। पिंपल्स और एक्ने ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं ਅਸੀਂ। पिंपल एक्ने पिंपल्स हो गए, ਜਿਵੇਂ किल वगैरह निकलते, एक्ने मुहासिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। एनीमिया इज ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮਿਕ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ छोटी क्लासेस वाले बच्चे हैं, बेटे जेडे एनीमिया है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन भी हो जाती है। इसलिए कदे भी अपनी बॉडी ਨੂੰ एनीमिक ना होने दो। टेक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ आयरन, आयरन वाली चीज़ां खाओ। सारे बच्चे जेडे पढ़ाई वाले जिन्ने बच्चे हैगे, अगर एनीमिया हो गया ना तो की हो जाता है, ਤੁਹਾਡੀ पढ़ाई ਵਿੱਚ कंसंट्रेट, ਤੁਸੀਂ कई बार कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, कोई चीज याद नहीं रहती, इन्ना एक खतरनाक ਹੁੰਦਾ, बट बच्चों को पता नहीं चलता। सो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ अपनी डाइट ਦੇ ਵਿੱਚ आयरन नहीं ਲੈਂਦੇ, आयरन ਲੋਹਾ है ना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਡਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਗੰਜਾਪਨ, ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਅੰਨਾਪਨ, ਕੈਟਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਫ मतलब खंग, डेफनेस इज बहरापन या बोलापन, एंड डायबिटीज जिन्हों शक्कर रोग क्या है। हाँ जी, हुण दसो किना दे क्वेश्चन है। मैम गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम जरा मैम हाउ कैन वी प्रोनाउंस TUBERCULOSIS? हाँ बच्चे, दिस इज ट्यूबरक्यूलोसिस, 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 ठीक है। सिंपल है, देख देख के पढ़ सकते। ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। मैम आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है मैम। CATARACT की ਹੁੰਦਾ ਜੀ? कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मैम ਇਹਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈ ਜੀ? कैटरैक्ट मोतियाबिंद। हाँ जी, मोतियाबिंद, मोतिया, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। मैं नहीं सुनिया जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਝਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਇਦ ओके मैम। मतलब ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कैटरैक्ट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मैम डीफनेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ? ਕਿਹਦਾ ਬੱਚੇ? DEAFNESS। ਬੱਚੇ ਡੈਫ, DEAF ਹੁੰਦਾ ਡੈਫ। ਡੈਫ मतलब ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ ਸਕੂਲ? ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਫॉर ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਮ, ਸਕੂਲ फॉर डेफ एंड डम। डेफ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, DUMB है ना। सो डेफनेस मींस बोलापन,
ਬੋਲਾਪਨ, ਬੋਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। जी जी ਉਹ ਬਹਿਰਾਪਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰਾਪਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਪਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਡੈਫਨੈਸ। मैम डम नु फिर गूंगा क्या? हाँ, डम इज गूंगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Ma'am, what is the pronunciation of AILMENTS? Ailments. Ailment. Ailment. Ma'am, are all the 10s are ailments? All of them are ailments. Tuberculosis may be called disease. Okay. Yes. All like ailments भी जिਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ailment means sickness ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, sickness ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਉਹ ailment disease ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ disease ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, disease ਹੈ। ਉਸ disease ਕਰਕੇ body ਦੇ ਅੰਦਰ ailment ਹੈ ਨਾ, ਉਸ disease ਕਰਕੇ body ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬੋਡੀ 에ਲਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੁਖਾਰ, ਫੀਵਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ 에ਲਮੈਂਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। all of these are ailments, these are not diseases. Okay ma'am, है ना। मैम जो मतलब कि ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ COVID-19 ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਏਗਾ ਨਾ? हाँ बच्चे, डिजीज है, यस, बीमारी है ना। ठीक है ना। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज फेंटिंग। फेंट हो जाना, फेंटिंग मतलब बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना, है ना। लाइक शी इज फेंटिंग, वो बेहोश हो रही है ना। फेंट मतलब बेहोश होना, फेंटिंग मतलब बेहोशी भी कह सकते हैं। हाँ जी, बोलो जी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग Ma'am, what is the meaning of cataract? कैटरैक्ट बच्चे मोतिया। Okay, ma'am. हाँ जी, मोतिया, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मोतिया आ ਜਾਂਦਾ है ना, Yes, ma'am. ਉਹਨੂੰ कैटरैक्ट ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। Thank you, ma'am. ठीक है। फेंट मतलब बेहोश हो जाना, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ Ma'am. ਫੇਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ Good ਬੋਲੋ। morning. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਟਸ ਨਾ ਖਾਓ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਮੈਮ ਬੇਟੇ ਵੈਸੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई सी। फिर आवाज आ रही है हुण मेरी? हाँ, तो मैं गल कर रही सी, उन्होंने पूछा सीगा कि शुगर हो जाती है। शुगर होने का कारण हुंदा है तुहाडा पैनक्रियास जदों काम करना बंद करता है। पैनक्रियास हुंदा है, PANCREAS, पैनक्रियास तुहाडे स्टमक दे नाल एक छोटा जिहा पार्ट हुंदा है जिहदा काम हुंदा है बॉडी नूं जिन्नी शुगर चाहिए उन्नी देना। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਮ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਸੁਖਵੀਰ। ਸੁਖਵੀਰ, ਅੱਛਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਉੱਤੇ ਫੈਟ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਓਕੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ।
हाँ जी, होर किसी का क्वेश्चन है कोई? चलो, फेंट मतलब बेहोश हो जाना, फेंट, फेंटिंग मतलब बेहोशी। हेडेक, हेडेक इकट्ठा ही है, हेड ACHE, एक हुंदा पेन, हेडेक, स्टमक एक, बैक एक। सो ये सारे की है हेडेक मतलब सिर दर्द, सिर पीड़, सिर पीड़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਡੇਕ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਮਕ ਏਕ, बैक च अगर दर्द हो रही है बैक एक, ठीक है, इकट्ठा ही ਅਸੀਂ बोलेंगे हेडेक, स्टमक एक, बैक एक। नेक्स्ट इज लेप्रोसी, लेप्रोसी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਲੈਪਰੋਸੀ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ। ਕੋੜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਪਰੋਸੀ, ਲੈਪਰੋਸੀ। ਮਲੇਰੀਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, एनाफिलीज मस्कीटो है ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ। ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਏਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 3-4-5 ਦਿਨ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ। then is DENGUE is dengue, dengue, ਇਹਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਟਸ dengue, ਡੈਂਗੀ। ਸੋ ਡੈਂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਡੈਂਗੀ, ਡੈਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਓਬੇਸਿਟੀ। ਓਬੇਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਓਬੇਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾਪਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਓਬੇਸਿਟੀ, ਮੋਟਾਪਾ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਬੇਸਿਟੀ। ਸੋ ਓਬੇਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾਪਾ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਓਬੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਓਬੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਬੇਸਿਟੀ। ਪਲੇਗ, ਪਲੇਗ, ਪਲੇਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੂਹੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੇਗ ਫੈਲਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪਲੇਗ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਲੇਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਰੈਬਿਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, RODENTS, ਰੋਡੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀ ਖਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਪਲੇਗ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਲੇਗ ਵੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਗ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੂਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ मतलब लकवा तक मार जाता है, इतनी खतरनाक ये बीमारी है प्लेग, प्लेग। then is NEUMONIA, निमोनिया। निमोनिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਕੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮੋਨੀਆ। so it starts with P ਤੋਂ start ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PNEUMONIA, pneumonia. So I'm going to repeat all of them: acne, anemia, baldness, blindness, cataract, tuberculosis, cough, deafness, diabetes, fainting, headache, leprosy, malaria, dengue, obesity, plague, pneumonia. Any questions till now?
Ma'am, can you please repeat fainting again? बेटे fainting means बेहोशी. Okay, ma'am. Fainting like she is a fainting मतलब faint होना जब मैं लिखती ना faint Yes. means बेहोश होना. Fainting is बेहोशी. Okay, ma'am. है ना जिवें she is fainting वो बेहोश हो रही है. Yes, ma'am. ठीक है बेहोशी. Okay. हाँ जी मनप्रीत. ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਮਲੇਰੀਆ ਐਂਡ ਡੇਂਗੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੱਛਰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੱਛਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਡੇਂਗੀ. ਮਲੇਰੀਆ ਐਨਾਫਿਲੀਜ਼ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. और इजिप्टी समथिंग हाँ डेंगी जड़ा है वो इजिप्टी समथिंग कोई मस्कीटो है ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਸਕੀਟੋ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕੀ ਹੈ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਟੇਕਸ 3 or 4 days or 5 days to recover. 3-4-5 ਦਿਨ ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਡੇਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਗੋਸ ਫॉर 30-40 days ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੜਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ. ਔਰ ਡੇਂਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪੋਰਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੋਰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ ਹੈ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੰਨਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੰਨਾ ठीक है. सो डिफरेंट सिम्टम्स है दोनों बीमारियां में. Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग गगन. Ma'am, ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਡੇਂਗੀ डेंगी ਮੈਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਂਗੀ ਦਾ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਇਹ ਮੱਛਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਛਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਨਹੀਂ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਲਦਾ. ਮੈਮ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕਈ ਆਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ. ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ. ਮੈਮ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ. ਬੇਟੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕੱਟਣਾ ਉਹ ਐਨੀਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਐਨੀਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਐਨੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਰੈੱਡ. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ 12 13 14 15 16 ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀਮਿਕ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਥੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀਮਿਕ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਐਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is different. ਠੀਕ ਹੈ. ਓਕੇ ਮੈਮ.
ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੈਂਡਰਿਸ ਹਾਂਜੀ What is ਮੈਮ tuber? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੈਮ ਆਈ ਐਮ ਆਡੀਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੋਲੋ मैम ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ मैम what is the pronunciation of FATIGUE and meaning also? FATIGUE Yes, yes. this is fatigue Fatigue. fatigue Fatigue. fatigue ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਕਾਨ FATIGUE ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ Yes, yes. ਹਾਂ fatigue ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਕਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਕਾਨ। ਬੋਡੀ ਫਟੀਕ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਟੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ Okay, ਥਕਾਨ ma'am. ਹਾਂ ਫਟੀਕ And ma'am, DIZZINESS. ਹਾਂ SS. it's dizziness Yes. ਹੈ ਨਾ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੀਂਦ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਪਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਈਏ so that is dizziness ਸਮਝ ਗਏ giddiness ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਆਣਾ GIDDINESS giddiness means ਚੱਕਰ ਆਣਾ dizziness means ਨੀਂਦ ਆਣਾ when you start feeling sleepy ਉਹਨੂੰ dizziness ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਮ ਉਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਾਲੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਮੈਮ ਉਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛਾ ਮੈਮ ਵੈਸੇ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ Hello, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ What is tuberculosis? ਟਿਊਬਰਕਿਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਟੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਬੀ ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟੀਬੀ ਇੱਕ ਲੰਗਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਮਤਲਬ ਫੇਫੜੇ ਹੈ ਨਾ ਟੀਬੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਟੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੂਏ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈਪਰੋਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਕੋੜ ਸੁਣਿਆ ਕੋੜ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਪਰੋਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਛਾਤੀ ਜਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਊਮੋਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ
हाँ जी, और किन्ना दा हैंड रेस सी? हेलो मैम। हाँ जी बोलो जी। मैम मैं क्लास लेट ज्वाइन ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਜੀ। अच्छा जी, कैटरैक्ट हुंदा है बच्चे मोतिया, मोतिया बिंदु हुंदा है ना, अखां दी बीमारी है हाँ मोतिया, हाँ जी मैम। वो कैटरैक्ट हुंदा है। हाँ, मैम एक लेप्रोसी जी। लेप्रोसी हुंदा है कोढ़ दा रोग, कोढ़। मैम हेडेक है जी। हेडेक बच्चे, हेडेक कक्के नाल, हेडेक। हेडेक 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 हुंदा सिर दर्द। ओके। Like I am having headache, I am having backache, headache मतलब मैम सिर पीड़। हाँ फेंटिंग जी। हाँ जी, फेंटिंग मैम। फेंटिंग, फेंटिंग पूछ रहे हो? हाँ जी मैम। फेंटिंग हुंदा है बेहोशी, बेहोशी आ जाना। ते मैम ओबेसिटी। ओबेसिटी हुंदा है मोटापा। ओके मैम, थैंक जी, ओबेसिटी, ठीक है। यू। ओके मैम। हाँ जी, राजदीप कौर मानसा इन्हां दा भी हैंड रेज है। मैम जिस तरह कोई इंसान है मैम, मतलब ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੇਂਟਿੰਗ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ बेटे ਹਾਲਤ ਚ ਆ। जे जिवें वो बेहोश हो गया ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ he fainted। faint means बेहोश हो जाना, fainting is बेहोशी। like ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ he was fainting, वो बेहोश हो ਰਿਹਾ ਸੀ, है ना। he fainted, वो बेहोश हो गया, he fainted। मेन वर्ब है फेंट, FAINT, फेंट। फेंट मींस बेहोश होना, ठीक है। ही फेंटेड। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਵੀ ਟੀਬੀ नो ਹੋ बच्चे, नो ਸਕਦਾ ਹੈ नो ਪਲੀਜ਼। नो 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 टीबी है जेड़ी, टीबी जेड़ी है ना ये मतलब की हो जाता है, फेफड़े इन्ने को ज्यादा खराब हो जाते हैं कि फेफड़ियां दे विच इन्नी इन्फेक्शन हो जाती है, पस तक पै जाती है, फेफड़ियां दे अंदर पस पै जाती है, मतलब फेफड़े की बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है, वो अलग चीज है। डायबिटीज करके किसी को फेफड़े ते असर होया वो अलग चीज है, टीबी अलग चीज होती है ना। Okay, एक सिम्पटम नहीं होता, टीबी ਦੇ बहुत सारे सिम्पटम्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, weight loss ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਸ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ टीबी है कि नहीं है, है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, नेक्स्ट कौन ने? हाँ जी नेक्स्ट। Okay, we'll move to next words. Karamjot, you want to ask something? Next is acidity. ACIDITY, acidity. एसिडिटी मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਸਿਡਿਟੀ ਔਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬੋਥ ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਐਸਿਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਨ ਐਸਿਡਿਟੀ। नेक्स्ट इज एमनीशिया, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ AMNESIA, एमनीशिया। एमनीशिया ਹੁੰਦਾ है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खत्म हो गई, लॉस ऑफ मेमोरी इज एमनीशिया। ASTHMA इज एस्मा। एस्मा ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਮਾ ਰੋਗ, ਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਥਮਾ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਐਸਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਐਸਮਾ। ਐਸਮਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, TH ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਮਾ। ਕੈਵਿਟੀ, ਸੋ ਕੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਵਿਟੀ। ਕੈਵਿਟੀ, ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, so that is called cavity,
ਸੋ ਕੈਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਵਿਟੀ। ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ। ਡੈਂਡਰਫ, ਸੋ ਡੈਂਡਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲਪ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਰਫਨੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਡਰਫ, ਸਿਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਂਡਰਫ। ਡੈਂਡਰਫ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ 6084 ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं कुछ। नेक्स्ट इज डायरिया, DIARRHOEA इज डायरिया। डायरिया ਹੁੰਦਾ ਹੈ पेट ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮੈਮ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। बेटे एमनीशिया ਹੁੰਦਾ लॉस ऑफ मेमोरी, ਜਦੋਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ एमनीशिया बोलते हैं। एमनीशिया, एमनीशिया, ठीक है। एजमा बोलना है ਇਹਨੂੰ एजमा। एजमा ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਥਮਾ। ਅਸਥਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੰਗਦੇ ਖੰਗਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਮੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੁਣਿਆ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਦਮੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। दैट इज एजमा। एजमा, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। डायरिया, डायरिया ਹੁੰਦਾ दस्त, दस्त लग जाते हैं ना, so that is डायरिया, पेट खराब हो गया, ठीक है। डायरिया ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕਵਰਡ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। डायरिया, ओके बच्चे। नेक्स्ट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਗੀ। ਮਿਰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟਸ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੌਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਪੀਲੈਪਸੀ, ਮਿਰਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਫੇਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बेहोश हो जाता है, ठीक है। या कई बार ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਝਾਗੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਪੀਲੈਪਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ, ਐਪੀਲੈਪਸੀ। ਫੀਵਰ, ਫੀਵਰ ਮੀਨਸ ਬੁਖਾਰ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ। हिकअप या हिकअप्स, हिकअप्स ਹੁੰਦੇ ਹਿਚਕੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਹਿਚਕੀਆਂ, हिकअप्स। ਜੌਂਡਿਸ, ਜੌਂਡਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੀਲੀਆ, ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਲੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, PALE, ਪੇਲ। ਪੇਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਯੈਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਯੈਲੋ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੇਲ ਆਈਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੇਲ, PALE, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਬੰਦ, ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੌਂਡਿਸ, ਜੌਂਡਿਸ। ਇਹ ਜੌਂਡਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਜੌਂਡਿਸ। ਮੀਜ਼ਲਸ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਖਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that is measles, measles। prickly heat, prickly heat ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਸ਼ਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ prickly heat ਕਹਿੰਦੇ ਆ, prickly heat, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸ਼ਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, that is called prickly heat। saliva, saliva ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲਾਈਵਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਸਾਈਡ ਆਵਰ ਮਾਊਥ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਲਾਈਵਾ, ਸਲਾਈਵਾ।
रेबीज बड़ी खतरनाक बीमारी है जिहड़ी कि डॉग्स दे कट्टण नाल हुंदी है, फॉक्स दे कट्टण नाल हुंदी है रेबीज, जिहदे नाल अजकल तां रेबीज दा टीका फटाफट लग जांदा जदों डॉग्स कट्टदे हैं। पुराने टाइम ते की हुंदा सीगा, टीके नहीं सी अवेलेबल हुंदे है ना, वैक्सीनेशन नहीं सी हुंदी, सो ओहदे नाल की हुंदा सी जिवें डॉग ने कट्टिया तां जिहनूं डॉग कट्टदा सी ਉਹ इंसान कई बार पागल भी हो जांदी सी, ਆਪਾਂ पागल भी हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ वर्ड ਕੀਤਾ ਸੀ डिमेंशिया, है ना, पागलपन, डिमेंशिया ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ वर्ड DEMENTIA। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। तो ਕੀ ਸੀਗੀ, ਰੇਬੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੌਗਸ ਦੇ ਫੌਕਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼। ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਬੀਜ਼। स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन, स्प्रेन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਚ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੋਚ ਆ ਗਈ। ਮੋਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ दैट इज स्प्रेन, ਮੋਚ ਆਣਾ, स्प्रेन। ਸੋ ਐਸਿਡਿਟੀ मीन्स ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ। ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ। ਐਜ਼ਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਾ ਦਾ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੈਵਿਟੀ। ਕੈਂਸਰ, ਕੈਂਸਰ, ਕਰਕ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੈਂਡਰਫ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਰੀਆ, ਦਸਤ ਦੇ ਰੋਗ। ਐਪੀਲੈਪਸੀ, ਮਿਰਗੀ। ਫੀਵਰ, ਬੁਖਾਰ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਹੱਡੀ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਹਿਕਅਪ ਇਜ਼ ਹਿਚਕੀ। जॉन्डिस मीन्स पीलिया। मीजल्स मीन्स खसरा। प्रिकली हीट मतलब पित्त या रैशेस, हीट दे करके ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। सलाइवा इज लार, लार। रेबीज मतलब रेबीज ਜਿਹੜਾ डॉग्स ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ रेबीज ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। स्प्रेन मतलब मोच। Anyone having any questions? मैम सलाइवा द मीनिंग सलाइवा, बच्चे सलाइवा, हाँ जी। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਰਾਂ ਸੱਟਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਸਲਾਈਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਡੌਗ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਪਾਗਲਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। Ma'am, how do we pronounce MEASLES? Actually, this is measles. 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 We have a few words left. करके फिर हाँ जी, और किन्ना दा हैंड रेज है? हाँ जी बोलो। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DIARRHOEA? डायरिया। बच्चे डायरिया हुंदा है दस्त लग जाना, पेट खराब हो जाना, टॉयलेट जाना बार बार, डायरिया। ओके मैम, ठीक है, हाँ, ओके जी। वी शैल मूव नाउ टू नेक्स्ट वर्ड्स। और कोई हैंड रेज तो नहीं है। नेक्स्ट इज स्वेलिंग। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय आवर स्टूडेंट। स्वेलिंग हुंदा है बॉडी विच सोजा आ जाना, सुज जाना बॉडी का, स्वेलिंग। लाइक शी हैड स्वेलिंग ऑन हर फेस, ओदे फेस ते स्वेलिंग सी। शी हैड स्वेलिंग ऑन हर फेस, स्वेलिंग, सोजा आ जाना, ठीक है। स्टैमरिंग, स्टैमरिंग ਹੁੰਦਾ ਲੜਖੜਾਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲੜਖੜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ she had stammering speech, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। yes, she was stammering। stammer ਹੁੰਦਾ ਲੜਖੜਾਣਾ, ਹਕਲਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਅਟਕਣਾ। ਸੋ stammering। ਟਿਊਮਰ, ਟਿਊਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਊਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਹੈ कैंसर का रूप ले लेंदी है और सारी ट्यूमर्स कैंसर का रूप नहीं लेंदी है। रसौली जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, गट। सो ट्यूमर मींस रसौली। वर्म्स, वर्म्स ਹੁੰਦੇ ਕੀੜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ।
ਕੀੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਵਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟ ਉਹ ਵਰਮਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਰਮਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੇਪ ਵਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁੱਕ ਵਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ and they stay in your stomach, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ and they stick to your intestines, ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ worms। ਸੋ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵੀਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡੀਵਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਵਰਮਸ ਇਜ਼ ਕੀੜੇ। smallpox ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ smallpox ਹੋਈ ਸੀ। smallpox ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। smallpox ਚੇਚਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜਾਂ 30 ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ smallpox ਚੇਚਕ। sneezing ਮਤਲਬ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, sneeze ਕਰਨਾ, sneezing SNEEZING, sneezing ਮਤਲਬ ਛਿੱਕਾ ਆਣੀਆਂ, ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨੀਆਂ, sneezing। stone ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰੀ, ਵੈਸੇ stone ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਨ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਨ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਸਟੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਟੌਨਸਿਲ। ਟੌਨਸਿਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੌਨਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਲਫੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਟੌਨਸਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਫ ਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੌਨਸਿਲਸ, ਗਲਫੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟੌਨਸਿਲਸ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਟੇਕਸ 7 days or 14 days or 21 days to recover from typhoid। ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਟੇਕਸ 7 days, sometimes it takes 14 days and sometimes 21 days and sometimes more than that। so a typhoid means ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ। ਵੋਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ, ਉਲਟੀ ਕਰਨਾ। ਕੰਜੰਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਇਹ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਜੰਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ that is conjunctivitis। So these were ailments and diseases। anyone having any questions? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? Ma'am, I request you please show the slides once. I want to check something. All of them? Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ question ਹੈ please? Excuse me, ma'am. Yes।
मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दो। नेक्स्ट और प्रीवियस स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड, पहले वाली की बाद वाली? नेक्स्ट मैम। पहले वाली की बाद वाली? मैम बाद वाली। बेटा एक मिनट वो कर लें फिर मैं। मैम ये तो बाद वाली। हाँ जी Ma'am, in this, what is the pronunciation of CONJUNCTIVITIS? This is conjunctivitis. Conjunctivitis. Yes. मैम इन्हें ਆਪਾਂ ਗਹਾਗਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਗਹਾਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿੰਸੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਜੰਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओके मैम, थैंक यू मैम। ਹਾਂਜੀ मैम ਹਾਂਜੀ बोलो। मैम हाउ डू वी प्रोनाउंस TUMOUR? ट्यूमर हाँ ट्यूमर हो जाता है ना मैम मीनिंग? बेटे ट्यूमर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੌਲੀ ਗੱਠ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਮਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਸੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that is tumor। ਕਈ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਮਰ। यस मैम। ਤੇ मैम WORMS? worms, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ worms। ਹਾਂਜੀ worms। मैम मीनिंग? worms ਹੁੰਦੇ ਕੀੜੇ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। worms। यस मैम। ਤੇ मैम SNEEZIRING? sneezing ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨੀ, sneezing। ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨਾ? ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹਾਂ मैम वैसे ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏ Okay. ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ sneezing ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ she is sneezing। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ TONSILS? ਟੌਨਸਿਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਨਸਿਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਟੌਨਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਟੌਨਸਿਲਸ। ਹਾਂ ਟੌਨਸਿਲਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? नेक्स्ट की तरह गगन का क्वेश्चन है। हर्षलीन, हाँ जी बोलो हर्षलीन। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाउ डू वी प्रोनाउंस EPILEPSY? एपिलेप्सी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ? एपिलेप्सी ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੁਣਿਆ? ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? यस मैम। मिर्गी is epilepsy। थैंक यू मैम। बस एक ही वर्ड सी। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी गगनदीप, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੀੜੇ 2-2 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-2 3-3 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕੀੜੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਮੈਮ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ। Ma'am, playing in sand is good for health or not? Plague? No, plague बच्चे plague you are asking plague? Playing in sand. Playing in sand. Okay. Yes. Playing in sand, it is good for health, but you have to be very careful. You have to wash your hands after your play is over. You have to wash your hands and you have to keep hygiene. Then it is very good to play in sand. Because in my Didi's house, there is very big place only of sand. Rahmat plays in it daily. So I was asking. Make sure she should wash her hands after. Yes, ma'am. Without washing hand, we not don't eat anything. touch. Okay. No, ma'am. Okay. Good. She also used to sanitize her hands because she loved to sanitize. Okay, but don't use too much sanitizer. Okay, it's very harmful for your skin. Okay, ma'am. Instead, use soap. Okay, ma'am. Yes, Gagan. Do you have any? Gagan, I can't hear you. Your voice is getting blocked. ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਫਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਪਾਤੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਗਰਮ ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਮੈਮ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੇਟੇ ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਚਪਾਤੀ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਡ INSULATED ਇਨਸੂਲੇਟਡ। ਉਹ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਪਾਤੀ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਯੈਸ ਅਨੁਰੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Where were you? Ma'am, I was attending the class. Ma'am, and with the class, I was also doing my work and listening. Okay. Yes. Ma'am, my question is that, ma'am, like you have said that sanitizer is harmful for our skin. Ma'am, my sister is a nurse and she says that we should use sanitize more and more. No, you should not. You should not use it more and more. Actually, sanitizer ਜਿਹੜਾ ਉਹ chemical ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ if in case you are not accessible to soap, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ soap ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ sanitizer use ਕਰੋ। In case you are having soap with you, don't use sanitizer. Ma'am, but a person who is doing his or her work, he can use sanitizer now? Yes, ਬੱਚੇ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बट अगर ਤੁਹਾਡੀ soap ਤੇ accessibility नहीं है फिर use करो। If you are working somewhere and you don't get soap nearby, then you can use sanitizer. Otherwise, don't use it. If you are at home, prefer to use this soap. That is the best. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. I think we should wrap up. No more questions now. Okay, then Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.